ایک موقع پر نا حضور نے عورتوں کو ایک جگہ پہ چھوڑا پیچھے، تو وہ قلعہ تھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ اس قلعے کے اندر خواتین ساری محفوظ کر کے ان کو وہاں بٹھا دیا گیا۔ حضور جہاد کے لیے چلے گئے۔ اب وہاں قلعے میں عورتوں کو اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہاں یہودی بھی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہم باہر لڑیں تو وہ اندر سے کوئی شرارت کر دیں، لہٰذا عورتیں محفوظ رہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی تلوار لے کے حفاظت کرنے کی، تو ایک یہودی آ گیا، وہ اب ٹو کرنے لگا، تجسس کرنے لگا کہ یہاں عورتیں ہیں تو کوئی مرد بھی ہے کہ نہیں، دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ کی اور جناب حسان بن ثابت سے کہنے لگے 1 منٹ لگا اس کی گردن مار دے، ایسا نہ ہو کہ یہ جا کے بتا دے، گردن اڑا دے۔ حضرت حسان بن ثابت ذرا تھوڑی کوشش کرنے لگے، ارادہ کرنے لگے، آگے بڑھنے لگے، تو ابھی وہ تیاری میں ہی تھے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکلی پیچھے سے ہو کے، ذرا سا ایک ستون کے پیچھے چھپی، ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا پکڑا۔ وہ آپ کے قریب سے گزرنے لگا تو یہ خاتون کی بات کر رہا ہوں، خاتون کی، کسی مرد کی ضرورت ہے عورت کو تنگ کر جائے؟ شرط یہ ہے کہ عورت کے اندر بھی تو غیرت ایمانی ہونا، اس کے اندر بھی تو وہ قوت ہونا، ایسا نہ ہو کہ وہ کمزور پڑ جائے۔ ہاتھ کے اندر ڈنڈا تھا، جب وہ یہودی پاس سے گزرنے لگا تو اللہ اکبر کہہ کے بی بی نے اتنے زور سے مارا ڈنڈا، حضور کی پھپھو نے ایک ہی ڈنڈا کھایا اور وہ زمین پہ ڈھیر ہو گیا۔ حضرت صفیہ نکلی اور جناب حسان بن ثابت سے کہنے لگی مجھے آتی ہے شرم، چونکہ جب کسی کو مار دیا جائے تو اس کا مال مال غنیمت ہے نا کافر کا، اب اس کی زرہ اتارنی ہے، اس کی تلوار لینی ہے۔ فرمایا مجھے شرم آتی ہے، وہ مرد ہے، اس طرح کرو مار میں نے دیا، سامان تم اتار کے لے آؤ۔ یہ قوت تھی مسلمان عورتوں کے اندر، یہ شوق تھا، یہ جذبہ تھا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ صاحبزادی ہیں جو حضرت عائشہ کی بڑی ہمشیرہ ہیں، رات کو غار ثور میں مرد جاتے ڈرتے ہیں، آج بھی ڈرتے ہیں، اور جناب اسماء نبی پاک کی روٹی لے کے جایا کرتی تھی۔ پھر اللہ نے ان کو بیٹا دیا حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ حضور کی پھپھی کے نواسے ہیں، حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور یہ وہ خوش بخت جوان ہے جس کو گٹی نبی پاک نے اپنے لعاب دہن سے عطا فرمائی۔ یزیدی فوجوں کے خلاف امام حسین کے بعد جو آدمی باقاعدہ مرتب فوج کے ساتھ میدان میں آئے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، مرتب کر کے اپنا لشکر لے کے نکلے۔ حضرت اسماء بوڑھی ہو گئی تھی، 90 سال عمر تھی، نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر جب لڑے یزیدی فوجوں کے خلاف تو کچھ ساتھی شہید ہو گئے، کچھ کے قدم پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر ماں کے پاس آئے اور ماں سے آ کے کہتے ہیں اماں میرے کچھ ساتھی کمزور پڑ گئے، کچھ شہید ہو گئے، اور یہ بڑے سخت لوگوں کی فوج سے ہمارا مقابلہ ہے، تو اس وقت تیرے ساتھ کوئی خدمت گزار نہیں، میں تیرا اکیلا سہارا ہوں، ماں تو بتا میں کیا کروں، آگے جاؤں کہ واپس مڑوں؟ نابینا ہیں حضرت اسماء، عمر ہے 90 سال، بیٹے کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں پتر پہلے یہ بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں، تو حق پہ ہے کہ نہیں؟ ان ماؤں کی گود میں اسلام پلا کرتا تھا، حق پہ ہے کہ نہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے اماں میں حق میں ہوں۔ تو حضرت اسماء کہنے لگے پتر پھر میدان میں جا اور میرا پتر ایک میرے ساتھ وعدہ کر، کوئی بھی تیر پشت پہ نہ کھانا، سارے سینے پہ کھا کے آنا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر عرض کرنے لگے اماں یہ بڑے ظالم قسم کے دشمن ہیں، یہ آنکھیں نکال دیتے ہیں، ہونٹ کاٹ دیتے ہیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے، تو سہ لے گی؟ کیا جواب ہے، کیا طاقت ہے، کیا ہمت ہے۔ حضرت اسماء فرمانے لگی پتر بکرے کو نہ صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، کھال اترتے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جا میرا بیٹا میدان میں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید کر دیے گئے، ان کی لاش مبارک مکہ مکرمہ کے چوک میں جنت المعلہ کے پاس لٹکا دی گئی۔ حجاج بن یوسف نے حضرت اسماء کو بلایا اور بلا کے کہنے لگا تجھے پتہ ہے تیرا بیٹا لٹکا ہوا ہے؟ فرمانے لگی ہاں مجھے پتہ ہے، یہ بچپن سے ہی شاہ سوار ہے، یہ گھوڑوں پہ رہنا ہی پسند کرتا تھا۔ اور پھر کیا جملہ کہا، حجاج کے لوگ کہتے ہیں یہ فوجوں میں اور تلواروں کی جھنکار میں کبھی نہیں کانپا تھا، پر حضرت اسماء جو نابینا ہیں ان کے جملوں نے نرزہ طاری کر دیا۔ فرمانے لگی حجاج میرا پتر لٹک
गया है, कहीं तेरे आगे झुका तो नहीं ना? लटक ही गया है, झुका तो नहीं मेरा पुत्र? 14 दिन तक लटके रहे, लाश मुबारक लटकी रही, लेकिन हुजूर का लुआबे दहन था ना। लोग कहते हैं करीब से गुजरते थे तो दूर दूर तक खुशबुएं फैली हुई, दूर दूर तक। माए एक सहाबिया है, नाम है उम्मे अम्मारा, जंगे ओहद में जख्मियों को पानी पिलाती, अपने 2 बेटे अपना शौहर लेके ओहद में आई, जख्मियों को पानी पिलाती हैं, मरहम पट्टी करती हैं। अचानक जंग का पासा पलट गया, वो दुर्रे पे जो लोग हुजूर ने मुकर्रर किए थे वो गलत फहमी की वजह से दुर्रा छोड़ गए, हालात और हो गए, अजीब सा माहौल हो गया। फिर ये भी अफवाह फैला दी गई कि माज़अल्लाह हुजूर शहीद कर दिए गए। लोगों के हौसले बड़े और रंग इख्तियार करने लगे। हुजूर के गिर्द थोड़े से लोग रह गए। ओ मेरे भाइयों, ओ मिल्लत की बेटियों बहनों, ये है तुम्हारा अंदाज दीन की खिदमत में, ये खवातीन का अंदाज होता है। हजरत उम्मे अम्मारा पहले जख्मियों की मरहम पट्टी करती थी, अब सारा कुछ फेंक दिया, तलवार ली और जाके ना हुजूर के गिर्द खड़ी हो गई। कहने लगी आए ना, कौन आता है मेरे करीम के पास, आके दिखाए ना कोई, असा कीती है जान हवाले रब दे, ऐसा इश्क कमाया है, असी मरण तो अगे ही मर गए बाहू, असा ता मतलब नु पाया है, आके खड़ी हो गई। हुजूर फरमाते हैं मैं दाएं देखता था तो उम्मे अम्मारा होती थी, मैं बाएं देखता था तो उम्मे अम्मारा होती थी, आगे देखता था तो उम्मे अम्मारा, पीछे उम्मे अम्मारा। हुजूर फरमाने लगे तू तो बहुत सारे लोगों से सबकत ले गई है, तू तो बड़े सारे लोगों से आगे निकल गई है, उनको जख्म लग रहे हैं, तीर आ रहे हैं, पर खातून होके डटी हुई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ी, हुजूर पर आने वाले तीर अपने वजूद पे लेती हैं। ओ मेरे अजीज, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुझे रब ने बड़ा हौसला दिया है, इतना गहरा जख्म बाजू में आया कि गार बन गई, गार। अल्लाह के प्यारे महबूब ने नजर करम फरमाई, हुजूर ने फरमाया कुछ मांग ले। कहने लगी सोनिया अगर मेरी खिदमत कबूल है तो दुआ कर दे, अल्लाह क़यामत के दिन भी आपसे दूर ना करे, रब दूर ना करे। हुजूर ने दुआ कर दी, ऐ अल्लाह इसको और इसके खानदान को क़यामत में भी मेरी रफाकत देना। हुजूर की दुआ सुनी तो बाहर निकली, फरमाने लगी लोगों लो फिर मैंने अपना मकसद पा लिया है, मैं कामयाब हो गई हूं, अब दुनिया की कोई मुसीबत भी मेरे ऊपर आए तो मुझे कोई परवाह नहीं, इसलिए कि मदीने वाले ने यहां भी करम फरमा दिया है, वहां भी करम फरमा दिया है। ये ताकतें थी इन खवातीन के। एक ताबी बुजुर्ग थे हजरत अबू अब्दुर्रहमान फरोग, साहिब तारीख बगदाद ने लिखा है वो जिहाद पे चले गए, 30,000 दिनार अपनी बीवी को जाते दफा दे गए। कहने लगे लो पास रख लो, और बेटा भी माँ की गोद में ही था, कुछ ने लिखा पैदा हो चुके थे, कुछ का कहना है कि उनके जाने के 1-2 माह बाद बेटे की विलादत हुई, और बेटे का नाम क्या है, रबिया बिन अबू अब्दुर्रहमान। और ये बेटे वो हैं जो हजरत इमाम मालिक जैसे लोगों के उस्ताद हैं, हजरत हसन बसरी जैसे लोगों ने उनसे पढ़ा, खुद जिहाद पे चले गए। आज तो फौजियों की नौकरी है ना जी, उनका ये निज़ाम है कि वो जाते हैं, उन्हें तनख्वाह मिलती है, छुट्टी पे आते हैं। उस ज़माने में ये था कि माले गनीमत से हिस्सा मिलता था, और फतूहात का ये तरीका था कि ये इलाका फतह हुआ तो आगे चले गए, वो फतह हुआ तो आगे चले गए, वो फतह हुआ तो आगे चले गए। किसी ने लौटना है तो पाबंदी नहीं थी, लौट सकता है। कुछ लोग जिहाद में ही रहते थे। हजरत अबू अब्दुर्रहमान फरोग 27 साल जिहाद में रहे, 27 साल। यहाँ तो खामन बाहर हो तो बहुत सारी औरतें कह देती हैं कि तेरे अब्बे ने तो सिर्फ पैसे कमाए, मुसीबतें तो सारी मैंने देखी। माज़अल्लाह बाज़ जगह, सब नहीं लेकिन बाज़ जगह कह देती हैं कि वक़्त ते सारे मैं कीते। 27 साल शोहर चला गया, वापिस नहीं आया, 30,000 दिनार दे के चले गए। 27 साल के बाद ख्याल आया घर का, अब बेटा मुहद्दिस बन गया, आलिम बन गया, और कमाल ये कि रहते कहाँ थे, हुजूर के मदीने में, मदीनतुन नबी में, मदीना मुनव्वरा में सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और इनके साहिबजादे हजरत रबिया ये मस्जिद नबी में, हुजूर की मस्जिद में बैठ के नबी पाक की हदीस पढ़ाया करते। आए घर, दरवाजे पे दस्तक दी, साहबजादे ने दरवाज़ा खोला, ना बाप बेटे को पहचानता है ना बेटा बाप को। जनाब अबू अब्दुर्रहमान अंदर दाखिल होने लगे तो साहबजादे ने कहा बूढ़े मियाँ मेरे घर में बगैर इजाज़त के क्यों दाखिल हो रहे हैं? तो वो कहने लगे तू बता, तूने मेरे घर पे कब्जा क्यों कर रखा है? अब जब बात ज़्यादा बढ़ गई तो दोनों जानिब से लोग जमा हो गए, शोर उठा तो अंदर से वालदा ने सुना
पर्दा सिरका के देखा कि मेरे शौहर आ गए 27 साल के बाद, 27 साल के बाद। तो आप अपने साहिबजादे से कहने लगी बेटा इनको अंदर आने जो, तुम्हारे वालिद हैं। बड़ा रोए बाप बेटा, बड़ा रोए। माँ और बेटे की मोहब्बत का भी अंदाज़ा नहीं, पर कुरान पाक पढ़े ना तो दो मिसालें बाप और बेटे के प्यार की भी मिलती हैं। एक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जनाब यूसुफ से प्यार, और एक हज़रत इब्राहीम का हज़रत इस्माइल से प्यार, और जनाब इस्माइल की जनाब इब्राहीम की फर्मा बरदारी की मिसाल। इसका भी जवाब कोई नहीं। बाप इतना रो रहे हैं और बेटे की याद में, इसका भी अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता। बाप बेटा मिल के बड़ा रोए। असर की नमाज का वक्त हो गया। हज़रत रबिया जो मुहद्दिस हैं वो वज़ू करके मस्जिद शरीफ चले गए। ये अभी चूँकि सफ़र से आए थे, इन्होंने खाना वाना खाया, थोड़ी देर बीत गई तो ये नहीं पूछा पीछे हाल क्या रहा। पूछते हैं अपनी बीवी से मेरे 30,000 दिनार कहाँ हैं। तो अहलिया कहने लगी मस्जिद जाएँ ना, हुजूर की मस्जिद में असर पढ़ के आएँ, फिर मैं बताती हूँ पैसे कहाँ हैं। हज़रत रबिया ने इमामा बांधा, जुब्बा पहना, हुजूर की मस्जिद में बैठे और हदीस पाक का दर्स दे रहे हैं। सामने हज़रत हसन बसरी जैसे, इमाम मालिक जैसे लोग बैठे। हज़रत अबू अब्दुर्रहमान फ़रोग जो इनके वालिद थे, असर की नमाज़ पढ़ के ना तो पूछते हैं एक शख्स से, ये कौन है नौजवान काली दाढ़ी वाला, उम्र ज़्यादा नहीं पर किस तरह शौक़ से हुजूर का दीन बयान कर रहा है, कौन है? तो बताने वाले ने कहा कि हुजूर एक ना अबू अब्दुर्रहमान नाम के बुज़ुर्ग हैं, वो 27 साल से जिहाद में गए हुए, ये उनका बेटा है। ये सुना कि मेरा पुत्र इतना बड़ा आलिम, छम छम आंसू बहे, दाढ़ी भर गई आंसू। हुजूर की मस्जिद में तशक्कुर के आंसू, खूब रोए, खूब रोए। उठे घर गए और जब आंसुओं भरा चेहरा लेके घर आए तो अम्मा सारी बात ही समझ गई। कहने लगी देखा है वो बेटे को हदीस पढ़ाते, अब पता चला मैंने आपके 30,000 दिनार कहाँ खर्च किए, मैंने आपका पैसा ज़ाया तो नहीं किया। तो हज़रत अबू अब्दुर्रहमान फ़रोग फरमाने लगे रब तुझे सिला दे और मेरी तरफ से भी दे, तूने तो कमाल कर दिया है। हदीस तेरा बेटा पढ़ा रहा था और कद मेरा ऊंचा होता जा रहा था, सबक तेरा बेटा दे रहा था और यूं लग रहा था कि दर्जे मेरे बुलंद हो रहे हैं। तो माओ ने कमाल किया, इनकलाब किया। बेटियों ने, बहनों ने दीन के लिए हमेशा अपना किरदार पेश किया है। करने का काम यह है कि औरतों को बताया जाए कि तुम्हारा असल सबक है क्या, तुम्हारा दीन के अंदर किरदार क्या है, तुम्हारी फजीलत क्या है, हुकूक क्या है, तुम्हें कितना नवाजा गया है। और तुम्हारा किरदार बड़ा शानदार रहा, औरतों का बड़ा ताबनाक और ख़ूबसूरत किरदार रहा है दीन के लिए हमेशा। बल्कि जितने लोग दीन के लिए तैयार हुए, आलिम हों, मुजाहिद हों, गाजी हों, उस्ताद हों, हाफिज हों, इन सब को तैयार करने वाली माएँ हैं। और वो पूरी जद्दोजहद के साथ भेजती, तैयार करती, मेहनत करती। उन्होंने इनकी तैयारी में भी और आबियारी में भी खूब किरदार अदा किया। अब ये कि मज़ीद आने वाली नस्ल में जो हमारी बेटियां हैं, उनको हमारी जो असलाफ में ख़वातीन गुजरी हैं, एक तो उनके किरदार से हमें आगाह कराना चाहिए ताकि बच्चियाँ बजाय आज की किसी जदीद औरत से जुड़ने की बजाय वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से जुड़े, वो सैयदा पाक सैयदा फातिमा ज़हरा से जुड़े। वो जो कनीज़ें हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की, हज़रत उम्मे सुलैम के साथ जुड़ें, हज़रत उम्मे शुरैक के साथ जुड़ें, हज़रत उम्मे अम्मारा के साथ जुड़ें। उन्होंने जुड़ना हो तो हज़रत उम्मे सलमा के साथ जुड़ें। वो इन सब ख़वातीन के साथ उनका ताल्लुक़ मजबूत हो। और दूसरा ये भी एक बात याद रखें कि 40, 50, 60 औरतें किसी जगह निकल के कोई धमा चौकड़ी करती हैं तो वो 22 करोड़ के मुल्क में रहने वाली हमारी पाक माओं की नुमाइंदा कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए दुनिया इनका चेहरा देख के, बल्कि इनका मकरूह चेहरा देख के, हमारे घरों में हया का पर्दा पहन के बैठने वाली औरतों को उस पर कभी भी वो कयास न करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी माएँ पाक दूध पिलाती हैं तो रसूलुल्लाह का नाम जपने वाले बेटे पैदा होते हैं। तो इसलिए कोई ऐसी मायूसी, कोई ऐसी कमज़ोरी, कोई ये नुमाइंदा नहीं है। ये तो चूँकि दुनिया में हमारे यहाँ होता ही है कि कोई बंदा कोई फजूल बात करता है तो मीडिया उसको कवरेज ज़्यादा देता है, तो लोग समझते हैं पता नहीं क्या हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो चंद लोग हैं, वजीफ़ा खार हैं, ख़रीदे हुए लोग हैं। और
ان کو جان بوجھ کے لا کے یہاں مسلط کیا جاتا ہے، معاذ اللہ پاکستان کی شکل دکھانے میں کچھ اپنے اس میں ملوث ہوتے ہیں تاکہ ایک بگڑی ہوئی صورت لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔ یہ وطن ہے داتا علی اجویری کا اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا، یہ اللہ والوں کا وطن ہے، یہ حضرت محدث اعظم پاکستان کا وطن ہے۔ اس کے اندر اس طرح کے لوگ کس طرح پنپ سکتے ہیں؟ کوئی ان کا وجود نہیں۔ تو قرآن حکیم نے ہمیں کہہ دیا کہ جو بھی نیک عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تخصیص کوئی نہیں، ہو مومن مرد ہو چاہے عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مختصر سی بات ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں، انسان کے لیے جنت میں چلے جانا نا بہت بڑی کامیابی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا دیدار بھی جنت میں اور مدینے والے محبوب کا قرب بھی جنت میں نصیب ہوگا۔ رسول کائنات علیہ السلام کے قرب میں بھی جگہ وہی جنت میں ملے گی، وہیں سب اللہ والوں کی زیارت ہے، وہیں سب کے لیے انعامات ہے، وہیں سب کا بسیرا ہے۔ قرآن مجید نے کہا اصحاب الجنتی ہم الفائزون، اصحاب الجنتی ہم الفائزون، یہ جو جنتی ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر بات ارشاد فرمائی مسند امام احمد بن حنبل میں، حضور فرمانے لگے عورت پانچوں نمازیں پڑھے، اپنے روزوں کی حفاظت کرے، یعنی رمضان کے روزے رکھے، فرمایا اپنے خامند کی اطاعت کرے، نماز روزے کی پابندی کرے، خامند کی اطاعت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ تو حضور فرماتے ہیں پھر قیامت والے دن نہ اس کے لیے جنت کھول دی جائے گی، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر کھول دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے۔ دو ہی باتیں، ایک یہ کہ نماز روزے کا خیال کرے، خامد کی اطاعت کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، تو جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے گی نا اس کو داخلہ دے دیا جائے گا۔ تو عورتوں نے بڑے مضبوط ایمان کا مظاہرہ کیا ہے، مضبوط ایمان کا۔ پہلی مثال دیتا ہوں جناب ہاجرہ کی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اہلیہ ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، پھر کہتا ہوں کہ آج کل نا کاکروچ دیکھ کے، چھپکلی دیکھ کے چیخ مارنا یہ خوف نہیں، یہ فیشن ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ برگر فیملی ہے، اسے پتہ چلتا ہے یہ امیر لوگ ہیں، یعنی کاکروچ کھا جاتا ہے کہ چھپکلی کھا جاتی ہے، لیکن یہ نا جی وہ جی ہمارا بچہ چیخ مارتا ہے اس کو دیکھ کے، کیا مطلب ہے بڑا پڑھا لکھا جی، بڑی سوبر فیملی۔ یہ پڑھے لکھے نہیں، یہ بزدل ہونے کی علامت۔ کمزور پڑھنا، ڈرنا، خوف کھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے توکل میں کمزوری کرنا، معاذ اللہ۔ مسلمان کا تو یہ نظریہ نہیں نہ ہوتا، اور مسلمان عورتوں کا ہر وقت رونا کہ نصیب پتہ نہیں کیسے ہوں گے، پتہ نہیں کیا بنے گا، میرا تو کچھ بان ہی نہیں رہا۔ جب بات کرنا رو کے کرنا، جب سنانا دکھ ہی سنانا۔ یہی حال ماں کا ہے، یہی بہن کا ہے، یہی بیٹی کا ہے، الا ماشاءاللہ کچھ اچھی بھی ہیں۔ تو اس قدر زیادہ کمزور نظریات مسلمان عورتوں کے نہیں ہوتے، اور پھر ساری زندگی اگر یاد کرنا ہے تو دکھ یاد کرنا ہے، سکھ نہیں یاد کرنا۔ زندگی کے اندر جہاں کسی جگہ آزمائش آئی اس کا ذکر روز کرنا ہے، اور جو آسانی آئی ان کو بھول جانا ہے۔ حضرت ہاجرہ کو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چھوٹا سا بیٹا دے کے وادی غیر ذی زرعین میں چھوڑ آئے، اتنی سی کھجوریں، ایک مشکیزہ پانی کا۔ اس خاتون کو وہاں کھڑا کیا، دور دور تک آبادی کوئی نہیں، جنگل کا سما ہے، پرندے تک آ کے نہیں چہکتے، کوئی چیز نہیں دنیا کی، لیکن ایمان اس کو کہتے ہیں، طاقت اس کو کہتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد کھڑا رہنا اور اپنے توکل کو مضبوط رکھنا اس کو کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم واپس لوٹ رہے تھے تو جناب ہاجرہ نے ایک سوال پوچھا، بس ایک۔ جناب ہاجرہ عرض کرتی ہیں اللہ کے خلیل، یہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو کہ رب کا حکم ہے؟ میرے مالک کی میرے بارے میں یہی فیصلہ ہے، یہی رضا ہے، یا آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو جناب خلیل علیہ السلام فرمانے لگے ہاجرہ نہیں، یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی رضا ہے۔ تو آپ کو بخاری میں یہ لفظ ملیں گے، جناب ہاجرہ کہنے لگی پھر آپ فکر نہ کریں، اگر رب کا یہ حکم ہے تو پھر میرا رب ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ مضبوطی ایمان کی، یہ مضبوطی، رب پھر ہمیں کبھی ضائع۔ او میرے ملت کی بیٹیوں اور بہنوں، ساری امیدیں خامن سے کیوں لگاتی ہو؟ ساری امیدیں بیٹے اور بھائی سے کیوں لگاتی ہو؟
सारी उम्मीदें दुनिया से क्यों लगाती हो? इस तरह करो, अपनी सारी उम्मीदें अपने रब के साथ वाबस्ता करो। रब की रजा पे, रब के फैसलों पे राजी रहना सीखो। अगर तुम यहां ठहर गई ना तो तुम्हारे फिर आंसू बहेंगे जरूर, पर अल्लाह की बारगाह में। फिर तुम्हारी दुआएं के लिए हाथ उठेंगे जरूर, पर उसका करम तलब कर, फिर कमजोर बातें नहीं करोगे। जिस तरह ईमान औरतों का मजबूत था, इसी तरह हमारी जो असलाफ में खवातीन गुजरी हैं, सहाबियात, उनका ना तबलीग का जज्बा भी बड़ा मजबूत था, बड़ा मजबूत तबलीग का जज्बा। हजरत उम्मे शुरैक रदी अल्लाह ताला अन्हा कबीला बनु आमर से ताल्लुक़ रखती थी, पर मक्के में आई हुई थी। घर घर जाके रसूलुल्लाह का दीन बताती। उन दिनों में नहीं जिन दिनों में फूल फेंके जाते हैं तबलीग करने वालों पर, जिन दिनों में नारे लगते हैं उन दिनों में नहीं, उन दिनों में जब छुप छुप के लोग दीन की बात करते थे। हजरत ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर में लोग बैठ के दीन सीखते थे। ये खातून, मुझे आज कह लेने दें यार, मुझे कह लेने दें, वोटों की ज़रूरत हो तो औरतें घर घर चली जाती हैं, एक सीट की ज़रूरत हो तो बीबियों को घर घर भेज लिया जाता है। ये देखो, ये ईमान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सहाबियात का ये कमाल है कि घर घर वो भी गई हैं, पर वोट के लिए नहीं, रसूलुल्लाह के दीन के लिए, रसूलुल्लाह के दीन के लिए। घर घर हजरत उम्मे शुरैक जाती, जाके ना, और वो तरीका था ना, औरतों को कायल करती। बड़े कठिन हालात थे इस्लाम पर, एलानिया कोई बात नहीं कर सकता था। हजरत उम्मे शुरैक कहती है, मैं औरतों को बुलाती, कहती मेरी बात सुनो। जब वो करीब आती तो मैंने नबी पाक का दीन बताती, साइड पे करके कोने में। मैं ना थोड़ा थोड़ा, ओ यार आप ज़रा इसका लुत्फ़ तो लें, इसका जायका तो देखें। हजरत उम्मे शुरैक कहती है, मैं घर घर जाती, बताती, तो काफिरों को पता चल गया कि ये तबलीग करती है। उन्होंने मुझे बुलाया, कहने लगे तेरे बरादरी और कबीले का मसला ना होता तो हम तुझे कत्ल कर देते, अब हम तुझे वापस भेजते हैं। चंद मर्दों को मेरे साथ किया, मुझे घोड़े और ऊंट की नंगी पुश्त पर बांध लिया। नंगी पुश्त पर लंबा सफर करना मुश्किल होता है, पसीना आए, बड़ी तकलीफ होती है घोड़े पर बैठ। अब वो कोई कजावा नहीं, कोई चीज नहीं, इसी तरह बांध के ले गए। और फरमाती हैं कि 3 दिन और 3 रातों का वो सफर था। रस्ते में वो खुद छांव में बैठते और मुझे बांध के धूप में डाल देते। 3 दिन मैंने जमीन पर चलने वाली किसी चीज की आवाज नहीं सुनी, लेकिन वो जब जब नबी पाक के दीन की बात पूछते तो मेरा कलेजा खुशी के साथ ठंडा हो जाता, आंखें खुल जाती और मैं कहती क्या बात है मेरे नबी पाक के दीन की। उस कैफियत में भी वो तबलीग की लज्जत अपनी जगह मौजूद। हजरत उम्मे शुरैक रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, एक जगह उन्होंने मुझे लिटा दिया बांध कर, प्यास बड़ी शदीद थी, पानी पीने को देते नहीं थे, रोटी खाने को। ये एक औरत की बात कर रहा हूँ, ये खातून की बात कर रहा हूँ। आजकल तो हमारे बच्चे शाम को सालन ठीक ना पका हो तो मोबाइल तोड़ देते हैं। ये कौम नहीं मैदानों में जा सकती, जिहाद नहीं कर सकती। खातून कहती है कि शदीद प्यास थी और मुझे बांध के लिटाया हुआ था। मुझे जब तकलीफ बढ़ गई तो अचानक मैंने देखा पानी का एक डोल बरामद हुआ है। मैंने उससे थोड़ा सा पी लिया, पर तलब अभी बाकी थी। वो फिर आ गया बर्तन, मैंने फिर पिया, तलब अभी बाकी थी, फिर बर्तन आ गया। इमाम अबू नईम ने इसको लिखा है हिलियतुल औलिया में, फरमाते हैं तीसरी दफा वो फिर भरा हुआ डोल पूरे का पूरा आ गया। अब मैंने पिया भी, अपने कपड़ों पे भी छिड़का। जब वो सारे बेदार हुए तो मुझे आके कहने लगे कि तूने हमारा पानी इस्तेमाल किया है। फरमाती है फिर उन्होंने अपने बर्तन देखे, मुश्किज़े देखे तो भरे हुए थे। मेरे करीब आके कहने लगे ये पानी कहाँ से आया? तो मैंने कहा तुम अभी मेरा अकीदा नहीं समझे, ये मेरे रब ने मुझे दिया है, मेरे रब ने मुझे दिया। फरमाती है मुझे बांध के ले जा रहे थे, पर जब मेरी बात सुनी ना तो बोल के कहने लगे हमें समझ आ गई है, तेरा दीन हमारे दीन से बेहतर है, तेरा अकीदा हमारे अकीदे से बेहतर है। और एक रवायत में यूं भी है कि वो बांध के ले जा रहे थे, पर ये कमाल देखा तो कलमा पढ़ के मदीने वाले के गुलाम बन गए। आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।